ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वर्षभानुवी देवी दैताय कृपाद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनधारिणे रूपानुगवृद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरकिशोर स्वामी इति नामिने। नमो नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवीर्भाव भूमे स्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जयदां सुरदौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति सर्वस्य पादाम्बोजो राधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमत् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। பிரம்ம சமிதா ஸ்லோகம் 1 முதல் ஸ்லோகம். ஈஸ்வர பரமः கிருஷ்ணः சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வகாரண காரணம். பிரம்மசமித்தை மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தவத்திரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர். நம்முடைய ஆச்சாரியனுக்கு ஆச்சாரியனாகிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர் பகவானால அருளூட்டப்பட்டவர். அவருடைய தந்தையாகிய 7வது கோஸ்வாமி என்று அருளப்படுகின்ற பக்தி வினோத் டாகூர் பகவானிடம் பிரத்யேகமாக பிரார்த்தனை செய்து தவம் செய்து பெற்ற மகன் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர். நம்மிடம் இருக்கின்ற இந்த புத்தகம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர் கொடுத்த மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஆகையினால குரு பரம்பரையினுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பாடத்தை ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த பிரம்ம சமித்தை அவ்வளவு எளிதா புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய காவியமா இருக்கு.
நம்முடைய சம்பிரதாயத்தினுடைய தலைவர் பிரம்மா. நமக்கு எல்லாருக்குமே எப்பொழுதுமே குரு, தலைவர் எல்லாம் கிருஷ்ணர். வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சானூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும். முதல் குரு, ஆதி குரு, கடவுள், முழுமுதற் கடவுள் எல்லாம் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரிடம் இருந்துதான் 4 சம்பிரதாயங்கள் ஆரம்பிக்குது. நம்முடைய சம்பிரதாயமாகிய கௌடிய மத்வ பிரம்ம மத் பிரம்ம கௌடிய மத்வ சம்பிரதாயம் நம்மளது. அதனால பிரம்மா தான் நமக்கு தலைவர். அவர் கூறிய அந்த பிரம்ம சமிதை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பிரம்ம சமிதையை சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் கண்டறிஞ்சார். எங்கன்னா தென்னிந்திய யாத்திரையில திருவனந்தபுரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய திருவட்டாறு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பிரம்ம சமிதையை கண்டுபிடிச்சார். அதை கண்டறிந்து அது முதல்ல இருக்கிறது சமஸ்கிருதம். அதுக்கப்புறம் நம்முடைய சம்பிரதாய ஆச்சாரியனாகிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர் இத வங்காளத்துல எழுதியிருக்கார். அதை ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. ஆங்கிலத்துல இருந்து இப்ப தமிழ்ல நம்ம படிக்கிறோம். இதை எடுக்கும் போதே பயமா தான் இருந்தது. ஏன்னா மொழிபெயர்ப்பை கூட படிக்க முடியல, அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தது. மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி தேவைப்படும். இப்போதைக்கு நம்ம என்னுடைய சிறிய அறிவுக்கு எட்டிய வரைக்கும் பாடம் நடத்த போறேன். நீங்க டீப்பா அதுல பூந்து என்ன கேள்வி கேட்டீங்கன்னா எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியுமான்னு தெரியல. நான் நினைச்சேன் நாம பிரம்ம சமித்தைய பாடுறோம், பிரபுபாதர் அதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்திருக்காரு, அதை போலான்னு பார்த்தேன். ஆனா இந்த புத்தகம் முழு பிரம்ம சமிதை. அதனால கஷ்டம்தான். அந்த அளவுக்கு ஒரு சில ஆரம்பமே பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது. எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு நம்ம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். இந்த முதல் ஸ்லோகம் எல்லாத்துலயுமே, இப்ப நீங்க பகவத்கீதை எடுங்க, பாகவதம் எடுங்க, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் எடுங்க, ஆன்மீக வாழ்க்கை நமக்கு நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல ஒரு ஒரு கருத்து மிக 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 முக்கியமானது. அது இல்லைன்னா அதை பற்றி இப்ப இந்த கருத்து யாராவது ஒரு பக்தர் நம்ம இஸ்கான்ல இருந்துகிட்டு ஒரு ஒரு உபன்யாசம் தராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த உபன்யாசம் சரியா தப்பா அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும்னா கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், பிரபுபாதர் நம்முடைய வழிகாட்டின்ற இந்த இரண்டு முக்கியமான கருத்துக்கள் அவங்களுடைய உபன்யாசத்துல இல்லைன்னா அவங்கள நம்ம பின்பற்ற தேவையில்லை. இதை வச்சு நம்ம ஒருத்தரை அவர் நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு உண்மையாக இருக்கக்கூடியவங்களா இல்லையான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இது இல்லாம சுத்தி வளைச்சு பேசுறது, அதை பேசுறது, இதை பேசுறதுல வச்சு நம்ம ஒருத்தருடைய சம்பிரதாயத்துக்கான உண்மை, சம்பிரதாயத்துக்கு அவங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறாங்க, உண்மையா இருந்தாதான் அந்த இணைப்பு ஏற்படும். இது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. நம்முடைய இலக்கு கோலோக விருந்தாவனம், நம்முடைய இலக்கு கிருஷ்ண பிரேமை. அப்ப அந்த சம்பிரதாயத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம கடைபிடிக்கணும். அதை கடைபிடிக்காம வேற ஏதோ பண்றோம்னா அப்ப அந்த அந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய இலக்கை நம்மால அடைய முடியாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே எல்லா இலக்கியங்களும் நீங்க எடுங்க, பாகவதம் எடுங்க, பகவத்கீதா எடுங்க, அஹ் எல்லாம் முக்கிய நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் முக்கிய இலக்கியங்கள், முக்கிய வேத நூல்கள் எல்லாமே ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஆழமா சொல்லும், திரும்ப திரும்ப சொல்லும். பிரபுபாதர் புத்தகங்கள்லயும் நீங்க அது மாதிரி பார்க்கலாம். என்னத்துக்கு இதை திரும்பி திரும்பி சொல்றாரு அப்படின்னா, ஏன்னா அதான் நமக்கு இலக்கு. அதனால அது திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட வேண்டும். அது திரும்ப சொல்லப்படலை, அது திரும்ப நம்ம உள்ள இறங்கலைன்னா நம்ம மாயாவாதியா மாறத்துக்கு 100% வாய்ப்பு இருக்கு. இதே கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து மாயாவாதி பேசுறவங்க எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதனால இந்த ஒரு கொள்கையில் இந்த ஒரு தத்துவத்தை நாம் மிக ஆழமாக உள்ள இறக்கணும். அதற்கு தான் இங்க எடுத்த உடனே பிரம்ம சமித்தையில பிரம்மா சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகம் மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகம். இஸ்கான்ல ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட தெரியணும். இது தெரிஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு தெரியலன்னா தயவுசெய்து இதை மனப்பாடம் பண்ணியே ஆகணும். இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். ஈஸ்வரனா கடவுள், உலகத்தை ஆள்பவர், முழுமுதற் கடவுள். அவர் யாரு?
ஈஸ்வர பரமஹ அதுலயும் பரமர் யாரு? ஆனா கிருஷ்ணக. அவர் யாரு? கிருஷ்ணர். அவர் யாரு? அவருடைய தேகம் எப்படிப்பட்டது? சச்சிதானந்த விக்கிரக. சத்து சித்து ஆனந்தம். இந்த மூணு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும். சத்துனா உண்மை, சித்துனா அறிவு, ஆனந்தனா ஆனந்தம். இந்த மூணும் வந்து ரொம்ப அதிகமான முழுமையான ரூபத்துல இருக்கிறது. அவருடைய விக்கிரகம், விக்கிரகம்னா அவருடைய தேகம் நம்முடைய தேகத்தை போன்றது கிடையாது. நம்முடைய தேகம் அழியக்கூடியது. நம்முடைய தேகம் மலம் மூத்திரம் ரத்தங்களால் ஆனது. நம்முடைய தேகம் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. ஆனா அவருடைய தேகம் சச்சிதானந்தத்தினால் ஆனது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா நாம வந்து நம்ம இருக்கிறது பஞ்சபூதங்களால் ஆன உடல்ல இருக்கிறோம். எப்போ இந்த உடல் தன்மையிலிருந்து மேலே எழுந்து உன்னத தளத்துக்கு வரோமோ, இந்த டிரான்சென்டென்டல் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்றாங்க ஆங்கிலத்துல. எப்பொழுது நாம உன்னத தளத்துக்கு நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மான பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மா நிலைக்கு வருமோ, அப்பதான் அவரு சாட்சிதான் ஆனந்தம்ன்றது நமக்கு புரியும். இல்லைன்னா புரியாது. இல்லைன்னா அது வரைக்கும் ஏற்ற அளவுல புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான். இப்ப நாமெல்லாம் ஏற்ற அளவுல தான் புரிந்து கொள்கிறோம். என்னைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு அந்த பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மா நிலை வரும். அப்ப இது புரியும். சரியா? அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்த. அநாதிற்கு என்ன மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்கன்னா, துவக்கமற்றது. அநாதி அப்படின்னா துவக்கமே இல்லை. துவக்கம் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. ஆதி, அதுதான் தோற்றுவாய். கோவிந்தா, அது யாரு? கோவிந்தன், கிருஷ்ணர். சர்வ காரண காரணம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், எல்லாத்துக்கும் மூலம் அவர்தான். அவருக்கு யாரும் மூலம் கிடையாது. அவர் எல்லாருக்கும் தாய் தந்தை, அவருக்கு தாய் தந்தை கிடையாது. லீலை புரிவதற்காக ஜீவாத்மாக்களை தாய் தந்தையரா எடுத்துக்கொள்றார். அவருக்கு தாய் தந்தை யாரும் கிடையாது. அவருக்கு எல்லை கிடையாது. அவருக்கு மூலம் கிடையாது. அவர்தான் ஆதி. ஆதினா முதல். அவர் எப்பொழுதும் இருப்பவர். அவர் முழுமுதற் கடவுள். அவரை தாண்டி ஒரு விஷயம் கிடையாது. அவரே எல்லாத்துக்கும் காரணமா நிற்கிறார். அவரே எல்லாத்தையும் படைக்கிறார், காக்கிறார், அழிக்கிறார். அவரே எல்லாமுமாகியும் நிற்கிறார். அவரின்றி எதுவும் கிடையாது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த அவர் இந்த விஷயத்த, கடவுளை பத்தின இந்த விஷயத்த மாயாவாதிகள் கூட பேசுறாங்க. மாயாவாதிகள் கூட பேசுவாங்க. அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார், எங்கும் பறந்திருக்கிறார். அதை தான் கடவுள்னு நிறைய பேர் பிரம்மன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட நின்றுடுவாங்க அவங்க. பிரம்மனோட நின்றுடுவாங்க. அடுத்து சில பேர் பரமாத்மா வரைக்கும் போறாங்க. ஆனா அந்த பரமாத்மா யாருன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. இதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. பரமாத்மா கிருஷ்ணர் தான், விஷ்ணு தான், சிரோதக சாய் விஷ்ணு தான்னு தெரிஞ்சா சரி. அது தெரியலன்னா அவங்க எல்லாம் இங்கதான் இருக்கணும். நிறைய பாருங்க, நிறைய எழுத்தாளர்கள்லாம் எழுதுறாங்க இத பத்தி. நிறைய பேர் என்ன உங்களுள்ள சக்தி இருக்கு, உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு போடுறாங்க. உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு அப்படின்னு போடுறதெல்லாம் அந்தர்யாமி பரமாத்மா தான். அவங்களுக்கு தெரியாது இது சிரோதக சாய் விஷ்ணு, அது கிருஷ்ணர், நான்கு கரமுடைய கிருஷ்ணர், ஒரு கட்டை விரல் அளவு ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் இருந்து கொண்டு கூடவே நிற்கிறார். எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஜீவராசி கூடவும் இருக்கிறார். இதயத்தில் இருக்கும் பரமாத்மான்ட்டு பாகவதம்ல பார்த்தோம் நம்ம. இதய கடவுள் அப்படின்ட்டு அவர் ஒவ்வொரு ஜீவராசிலையும் மனித பிறவியில மட்டும் கிடையாது, மனித ஜீவராசியில மட்டும் கிடையாது. எந்த ஜீவராசியா இருந்தாலும் சரி, அது பன்றியாக இருந்தா கூட சரி, உயிருள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான கருத்துன்றத புரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானை பற்றி அறியாத மக்களுக்கு அங்க சும்மா விட்னஸா தான் இருப்பாரு. ஆனால் பகவானை அறிந்து அவரை போற்றுகின்ற தூய பக்தர்களோட உள்ள இருந்தே நிறைய அஹ், அளவலாவிக் கொண்டிருப்பார். இதுதான் பக்தியினுடைய ஒரு ரகசியமான ஒரு விஷயம். எந்த பக்தர்கள் ரொம்ப தூய்மை நிலையில போறாங்களோ அவங்க காரியம் எல்லாம் வெற்றிக்கு மேல வெற்றி வருது. அவங்க நினைச்சதை சாதிக்க முடியுது. அவங்க அவங்க நல்ல விதமா
உலகத்தை வழிநடத்தி கொண்டு செல்றாங்க. பிரபுபாதரனுடைய வெற்றிக்கு காரணம், பிரபுபாதர் இவ்வளவு புத்தகங்களை நமக்கு கொடுக்கிறதுக்கான காரணம், உள்ள வந்து அவர் வந்து சரியா இணைந்திருந்தார் கிருஷ்ணரோட. கிருஷ்ணர் நினைக்கிறத அவர் செஞ்சார். அதனால பாருங்க, அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்க்கு உரை எழுதினார் பிரபுபாதர். அவரே உட்கார்ந்து படிப்பார். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு சொன்னாரு, அதனால நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அவர் உட்கார்ந்து படிப்பார். இப்போ எந்த ஒரு பக்தனுக்கு பரமாத்மாவோட தெளிவான தொடர்பு இருக்கோ, அங்க அந்த பக்தர்கள் தவறுகள் நிறைய பண்ண மாட்டாங்க. இருந்தாலும் இது பௌதிக உலகம், தவறுகள் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துன்னு இருப்பார் கிருஷ்ணர். முழுக்க முழுக்க அவங்க இணைந்து இருப்பதனால அவங்களுடைய காரியங்கள் மொத்தமே ஆன்மீகமாக மாறுது. கிருஷ்ணருடைய விருப்பம், அந்த பக்தருடைய விருப்பம் ஒரே மாதிரியா இருக்கும். ஏன்னா அங்க வந்து 100% இணைப்பு இருக்கு. நமக்கு வந்து 1% இருக்கலாம், 2% இருக்கலாம், எத்தனை சதவீதம்னு நமக்கு தெரியாது. சில நேரங்கள்ல இருக்கலாம், சில நேரங்கள்ல இருக்காது. அதனாலதான் நம்ம எக்கு தப்பா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி மாட்டிக்கிறோம், இந்த பௌதிக உலகத்துல சிக்கிறோம். 100% பகவானுடன் இணைந்திருக்கும் பக்தர்களுக்கு எல்லாமே சரியா இருக்கும். எல்லாம் அவன் நிர்ணயிச்சபடி நடக்கும். எது கேட்கறாங்களோ அது கிடைக்கும். ஆனா அவங்க எதுவும் கேட்கறது இல்ல, சுதாமா மாதிரி எதுவும் கேட்கறது இல்ல. பகவத் பக்தியை மட்டுமே கேட்கறாங்க. ஆனா அதனால பகவான் வந்து அவர்களை கொண்டு மிகப்பெரிய சாதனைகளை சாதிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை தன்னுடைய அஹ், நல்ல காரியங்கள், தன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாமே அவருடைய காரியம்தான். எல்லாமே அவருடைய காரியம்தான். ஆனா அந்த ஆன்மீக காரியங்கள், தன்னை தன்னை நோக்கி ஜீவராசிகளை கவர்ந்திருக்கும் ஆன்மீக காரியங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்களை அவர் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். பௌதிக உலகத்துல நிறைய கெட்ட காரியங்கள் கூட நடக்குது. அது கூட அவருடைய அனுமதி இல்லாம நடக்காது. அதற்கு அந்த பத்த ஜீவாத்மாக்களை பயன்படுத்தி அதுங்களுக்கு திரும்பி அதுக்கே தண்டனை கொடுத்துருவார். அங்கு தண்டிக்கும் யமராஜனாக இருக்கிறார். அதே கடவுள் அங்கு தண்டிக்கும் யமராஜனாக இருக்கிறார். இங்கு அரவணைக்கும் பகவானாக இருக்கிறார். அவர் எப்படி இருக்கிறார், பகவான் எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னும் போது, அவருடைய அந்த நிறம் பாருங்க, இந்த உலகாய நிறம் கிடையாது. உலகாய விஷயங்களோட அது ஒப்பிடவே முடியாது. ஆனாலும் ஒப்பிட வேண்டும். உலகாய விஷயங்களோட அவருடைய நிறத்தை ஒப்பிட முடியாது, ஆனாலும் ஒப்பிட வேண்டும். ஏன்னா நம்ம எப்படி அதை உணர்வது? அதனால நீல வண்ண மேனி அப்படின்னு அவரை சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் நீல வண்ண மேனி. அது வந்து நீல வண்ணம்னு சொல்ல முடியாது, கருப்புன்னு சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணர் கருப்பு அப்படின்றாங்க. கிருஷ்ணர் கருப்பு அப்படின்றாங்க. ஆனால் அவர் கருப்பு கிடையாது. கிருஷ்ணர் கருப்பு நிறம் கிடையாது, கருநீல வண்ணம். அந்த கருப்பும் நீலமும் சேர்ந்த ஒரு வண்ணம். கருப்பும் நீலமும் சேர்ந்த ஒரு வண்ணம். அது வந்து இங்க இந்த நம்முடைய பௌதிக உலகத்துல அந்த வண்ணத்தை கூட கொண்டு வர முடியாது. அதையும் புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நம்ம அவரோட ரிலேட் பண்ணோம்ல, அதனால நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் ஏதோ ஒரு கலரை. அதனால கூட சில பக்தர்கள்லாம் இந்த கிருஷ்ணரா வேஷம் போடுறாங்கல்ல டெலி சீரியல் எல்லாம், அவங்களெல்லாம் ரிலேட் பண்ண முடியாது அவங்களால. ச்சே, இப்படியா இருப்பார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு. ஏன்னா சாதாரண மனுஷன் கிருஷ்ண வேஷம் போட்டா அது வந்து அவ்வளோ ஏன்னா பக்தர்கள் வந்து புத்தகத்துல அவருடைய ஆஹ், திருமேனி அழகை வந்து படிக்கிறாங்க. படிக்கும்போது ஒரு ஆச்சாரியன் வர்ணிக்கிறார். அது வந்து இந்த பௌதிகமான ஒரு நடிகன் அந்த வேஷம் போடும்போது நமக்கு அது அவ்வளோ பிடிக்கல. எனிவே, ஸோ அந்த அழகுல வந்து எப்படி இருக்கிறார்னா, இரு கைகளிலும் புல்லாங்குழல் ஏந்தியிருக்கிறார். இது இன்னும் வந்து ஞானத்தால் மேலும் மேலும் எழில் வீசுவதாகும். அவருடைய திருமேனி வந்து ம், இன்னும் அழகா இருக்கான், இன்னும் அழகா இருக்கான். அவர்தம் ஆன்மீக சக்தி கருத்தில் அடங்காதது. அவருடைய ஆன்மீக சக்தியை நாம வந்து பிடிக்கவே முடியாது, நம்மால அதை அளக்கவே முடியாது. இந்த இந்த சோதனை கூடத்துல எல்லாம் அழுது பார்க்கலாம்னு சொல்றோம்ல,
ஒரு விஷயம் நமக்கு அது சரியில்லைன்னா அதை அளந்து பார்ப்போம். இப்போ ஒரு விஷயம், எந்த விஷயம், இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு தண்ணி, தண்ணியில தண்ணி நல்ல தண்ணியா இல்லையா, நம்ம சோதனை கூடத்துல அதை பரிசோதித்து பார்க்கலாம். ஆனா கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி பரிசோதிக்க முடியாது. கடவுளை, கிருஷ்ணரை, முழுமுதற் கடவுளை பரிசோதிக்க முடியாது. நம்முடைய புலன்களால் அவரை அறியவே முடியாது. ஆனால் அவர் எப்படிப்பட்டவர்? கிருஷ்ண அப்படின்ற பேரினுடைய அர்த்தம் என்ன? அனைவரையும் வசீகரிக்கக்கூடியவர். கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே எல்லாரையும் வசீகரிக்கக்கூடியவர். அப்ப வசீகரிக்கக்கூடியவர் இருந்தும் ஏன் இந்த மக்கள் வந்து கிருஷ்ணர் மேல வசீகரிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உடனே வந்து நிற்கும். நாம் அவரோட இருந்து வசீகரிக்கப்பட்டு கொஞ்ச நாள் அப்புறம் அதை விட்டுட்டு தான் பகிர்முக முகத்தை திருப்பி காட்டிட்டு பௌதிக உலகத்துக்கு வந்துருக்கிறோம். அதற்கும் வாய்ப்புண்டு. அவர் நேர்ல வந்தா கூட துரியோதனன் மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் அவர் நீ வந்து மாயாஜாலம் காட்டுறேன், காட்டுபவன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நேர்லயே இருந்தார். அதனால ஒரு ஜீவனுக்கு தனி சுதந்திரம் இருக்கும்போது அவர் எவ்வளோ மிகப்பெரியவராக இருந்தாலும் அந்த என்ன சொல்றது, தாழ்மையான ஜீவாத்மா அவரை திரும்பி பார்க்காத இருக்கிறது உண்மை. அதுவும் இருக்கு. அது ஏன்னா அந்த ஜீவன்களுக்கு அவர் தனி சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். சரணடைறியா அடையாதே உன் விருப்பம். இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சு அவரை நம்ம சரணடையாம போறது வந்து இ- ஜீவனுக்கு தானே நஷ்டம். இப்ப சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு தெள்ள தெளிவா இப்படி காட்டுது, இவர்தான் பெரிய ஆளு. நாம பெரிய ஆள்னா எப்படி நினைச்சுக்கிறோம்? ஒரு பணம் நிறைய வச்சிருக்கிறவங்க பெரிய ஆளு, பதவியில இருக்கிறவங்க பெரிய ஆளு. இல்லையா? அப்படிதான் நினைக்கிறோம். சினிமா இப்ப பொது நார்மல் மக்கள்லாம் யாருன்னா சினிமா நடிகரோ நடிகனோ போனாங்கன்னா அவங்கள பெரிய ஆளு அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. மக்கள் எவ்வளவு அறியாமையில இருக்கிறாங்கன்னா, அவன் சினிமால அவன் நல்லவனா இருப்பான், அவன் ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் நல்லது செய்வான், இதை பண்ணுவான், அதை பண்ணுவான். அதை பார்க்குற மக்கள் நமக்கும் அதை செய்வான் அப்படின்ற ஒரு போலி நம்பிக்கையில இறங்கிடுவாங்க. ஆனா உண்மையில போய் அங்க அவங்கிட்ட அடி உத வாங்கும்போது தான் தெரியும் அவங்களுக்கு அது போலியானது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா எதையாவது நோக்கி ஓடணும், அது ஜீவனுடைய இயல்பு. நாம வந்து யாரை நோக்கி ஓட வேண்டும்? கிருஷ்ணரை நோக்கி ஓட வேண்டும். அதை மறந்ததுனால வேற எதையாவது நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். தேடல்னு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன், படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். நாம வந்து எதையோ நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இங்க சாஸ்திரங்கள் தெளிவா சொல்லுது. ரொம்ப அழகா ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவருடைய அழகுக்கு சமமான அழகே கிடையாது. அவருடைய அறிவுக்கு சமமான அறிவே கிடையாது. அவரை விட நல்லவர் யாருமே கிடையாது. அதனால அவரிடம் சரணடைறது தான் சிறப்பு. அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். இப்போ முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர்னா என்ன? அது தெரிஞ்சிட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரணடைய வேண்டும். அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். அவரை நேசிக்க வேண்டும். அவரை நேசிச்சுட்டோம் அந்த மட்டும் சரியா இருந்தா, நான் சொன்ன பாருங்க, நம்முடைய கனெக்ஷன் கிருஷ்ணரோட சரியா இருந்தா எல்லாமே சரியா இருக்கும். அதை மட்டும் சரி பண்றதுக்கு எப்போதும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது மட்டும் சரியா வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்க, எல்லாமே நல்லா நடக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒண்ணு நல்லா நடக்கல அப்படின்னா புலம்பி 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 தள்ளுறோம்ல நம்ம. இது இல்லை, அது இல்லை. காரணம் என்ன? காரணம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான். நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை ஒழுங்கா நேசிக்கல. எல்லாமே புரிஞ்சிடும். இங்க அந்த கனெக்ஷன் மட்டும் சரி பண்ணிக்கணும். அதுக்கு தான் அவரை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம், கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஏன்னா அவரை கேட்டு முடிச்சா அடுத்த நிமிஷம் மறந்துருவோமே. இப்ப கேட்டு கேட்டு அப்ப இது கேட்கும்போது ஒரு வேகம் வந்துடும். ஆஹா, நல்லா ஜெபம் பண்ணணும், நல்ல கிருஷ்ணரை சுத்தி சுத்தி வரணும் எனக்கு தோணும், எனக்கே தோணும். இவ்வளவு பேசுறேன்ல, நானும் கேட்கிறேன் இந்த விஷயங்களை. நம்ம போய் நரசிம்மரை சுத்துன்னு சுத்தணும், கிருஷ்ணரையே ஜெபம் பண்ணணும், வேற எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு அடுத்த நிமிஷம் வேற ஏதாவது வந்து என்ன அடிச்சு தள்ளின்னு போயிடும். கங்கை வெள்ளம் அடித்து கொண்டு செல்வதைப் போல இந்த பௌதீக உலகம் நம்மை அடித்து கொண்டு செல்கிறது. ரொம்ப தீவிரமா போராடி ஆகணும். இன்னும் ஒரு நிமிஷம் அசந்தோம்னா அடிச்சு எங்கேயோ தள்ளின்னு போயிடும். ஒரு நாளே ஓடி போயிடும். ஒரு நாளே ஓடி போயிடும். ஒரு வருடங்கள் ஓடி போயிடும். ஏமாறாமல் ஏமாறாமல் கிருஷ்ணருடைய திருவடியை இறுக பற்ற வேண்டும். ம், சரியா? அடுத்து கிருஷ்ணரை பத்தி
வர்ணனைகள். கிருஷ்ணர் எங்கும் பறந்திருக்கிறார், அதுதான் அதுதான் பிரம்மன்னு சொன்னேன். அவரே உள்ள இருக்கிறார், அது பரமாத்மான்னு சொன்னோம். அவர் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறார், அது முழுமுதற் கடவுள். சியாமசுந்தர ரூபம் கிருஷ்ணர். இவரை நம்முடைய புலன்களால அறியவே முடியாது. அப்ப அவரை அறியணும் அப்படின்றது எப்படி? அவரை அறியறதுக்கு பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் முடியும். பக்தி தொண்டுல கூட பூர்ணத்துவம் முழுமை அடையும் போது அவரே விரும்பி தன்னை காட்டினா தான் உண்டு. நீங்க பக்தி தொண்டு பூர்ணமா பண்ணிட்டா கூட அவர் விரும்பணும். அவர் விரும்புறது கண்டிப்பா நடக்கும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர் எல்லாருக்குமே தன்னை கொடுக்க தயாரா இருக்கிறார். அப்ப நாம அந்த பூர்ணத்துவத்தை நாம் அடையும் போது கண்டிப்பா அது நம்முடைய உரிமையாயிடும். உரிமையாடும். அவர் நமக்கு தன்னையே கொடுப்பார். தன்னையே கொடுக்கிறார், எப்பவுமே கொடுக்க தயாரா இருக்கிறார். நாம் அவரை எடுப்பதில்லை. அததான் எழுதியிருக்கிறார் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ம், இதனுடைய முகவுரையில எழுதியிருக்கிறார். எல்லாரையும் அவர் கூப்பிடுறார், வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதாவது எப்போதும் அழைப்பு விடுத்த வண்ணமே உள்ளார். அது படிக்கலாம், ரொம்ப அழகா இருக்கு. பக்தி அல்லது சேவை மனப்பான்மை மூலம் தன்னுடன் இணைந்திருப்பதற்காக இழிவுபட்ட ஜீவாத்மாக்களுக்கு பகவான் அழைப்பு விடுத்த வண்ணமே இருக்கிறார். ஆனால் மண்ணுலக மாந்தரால் எவ்வளவுதான் கை நீட்டி விரித்தாலும் அந்த இடத்தை தொட முடியாது. மண்ணுலகில்தான் எத்தனை கவர்ச்சிகள்! அதுவும் மக்களை பலவற்றை செய்ய தூண்டும் சபலங்கள், தெய்வத்திற்கு எதிரான சபலங்கள். பகவான் காத்து நிற்கிறார், வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா நம்மால அவர் கை கொடுக்கிறார், நம்ம போய் அவர் கையை பிடிக்க முடியல. காரணம் என்னன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தின் விஷயங்கள் நம்மை அலைக்கழிக்கின்றது. இந்த போராட்டத்துல நம்ம ஜெயிச்சே ஆகணும். கங்கையில எதிர்நீச்சல் போட முடியுமா? பயிற்சி பண்ணணும். கங்கையினுடைய வெள்ளம் அப்படி. அது போல மாயையினுடைய வெள்ளம் இங்க மிக அதிகமா இருக்கு. இடைவிடாமல் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருக்கணும். நான் ஏதும் உன் மாயை ஒன்றறியேன், நமன் தமர் பற்றி நலிந்திட்டு இந்த ஊனே புகை என்று மோதும்போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன். புரிஞ்சுக்கணும், இங்க மாயா எப்படி இருக்குது, அதி பயங்கரமா இருக்கு. நீ என்ன பண்ணுவியோ என்னானா, நீ என்னை காக்க வேண்டும், எனக்கு தெரியாது, நான் உன்னை பிடித்து கொண்டேன். இதுல உண்மை இருந்தா அவர் உதவுவர். நம்முடைய பக்தியில் உண்மை இருந்தால் உதவி நிச்சயமாக கிடைக்கும். எந்த அளவுல உண்மை இருக்கோ அந்த அளவுல உண்டு. நான் ஒரு சதவீதம் நீங்க உண்மையானவர்கள்னா 1% உதவி கொடுப்பார். அதுவே 100% வச்சுக்கோங்க. ஆச்சாரியர்கள்லாம் 100% உண்மையா இருக்கிறாங்க. அதனால 100% உண்மையை உதவியை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அவங்களுக்கு தங்களுடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியோ ஸ்ரீல பிரபுபாதரோ அக்கோ ரெண்டு ரெண்டு பேரும் பிரபுபாதர்கள் தானே. ரெண்டு பேருக்குமே இல்ல நம்முடைய குரு பரம்பரை ஆச்சாரியர்களுக்கு யாருக்கும் தனிப்பட்ட ஆசைன்னு ஒண்ணும் கிடையாது. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் இவங்க தான். எனக்குன்னு இந்த ஆசை அப்படின்ற ஆசையே இல்லை அவங்களுக்கு. கிருஷ்ணானுசீலனம், கிருஷ்ணருக்கு எது பிடிக்குதோ அதை தான் செஞ்சாங்க. அதனால பூர்ணமான நிலையை அடைஞ்சாங்க, நம்மளையும் அடையறதுக்கு தூண்டுறாங்க. நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படியே இருந்து கிராஜுவலா வேகம் பிடிங்க, அப்படியே இருந்து அப்படியே பிக்கப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி தராங்க. அதனால கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும். அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள். அவருடைய தேகம் நம்முடைய தேவகத்தை போன்றது கிடையாது. அவருடைய தேகம் சச்சிதானந்த விக்கிரகம், உன்னதமானது, நிரந்தரமானது, சக்தியானது, சகலத்தையும் கொண்டது, எங்கும் வியாபித்திருக்கும் அந்தர்யாமி பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அவரை சரணடைவோம். அவர்தான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர். அதனால அவரிடம் நம்மை சமர்ப்பிப்போம். சரியா? ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாம். ரெண்டாவது ஸ்லோகம் அவருடைய இடத்தை பற்றியது. ஆன்மீக லீலைகள் நடந்த ஆன்மீக இருப்பிடத்தை பற்றியது. சகசிரபத்ர கமலம் கோகுலாக்கியம் மகத்பதம் தத் கர்ணீகாரம் தத் தத்தாம தத் அனந்தாம்சவை சம்பவம். சகஸ்திரபத்ர 1000 இதழ்கள் கொண்ட கமலம் தாமரை, கோகுல ஆக்கியம் கோகுலம்
மகத்பதம் அதி உன்னத இருப்பிடம். தத் தாமரையினை தாமரையானது. கர்ணிகாரம் விதையுறை. தத் கிருஷ்ணருடனானது. தா தாம இருப்பிடம். தத் அந்த கோகுலம் அனந்த நித்தியமானது. பலராமன் அம்ச ஒரு பகுதியிலிருந்து சம்பவம் உற்பத்தியானது. இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக லீலைகள் நடைபெற்ற ஆன்மீக இருப்பிடம் போற்றப்படுகிறது. கோகுலம் என்ற பகவான் கிருஷ்ணரின் வசிப்பிடம் 1000 பூவிதழ்கள் படர்ந்தது போன்றது. தாமரை தண்டாகிய கோகுலத்தில் தாமரை பூ சூர்பையில் இருப்பது போல் கிருஷ்ணர் வசிக்கிறார். இப்ப இது இங்க விவரிக்கப்பட்டிருக்கு என்னன்னா, ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு ஆன்மீக உலகத்திலயும் இருக்குது, அது கோலோகம். ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிற விருந்தாவனம் பேர் கோலோக விருந்தாவனம். இங்க இருக்கிற விருந்தாவனம் கோகுலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப இங்க பேசப்படுற இடம் கோகுலம் தான். இந்த கோகுலம் என்னன்னா பௌதிகமானது கிடையாது. கோகுலம் சொல்லப்படுற இந்த பிருந்தாவனம் பௌதிக உலகம் மாதிரி கிடையாது. பௌதிக உலகம் கிடையாது. அங்கிருந்து வந்த ஒரு பகுதி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அதனால இது ஆன்மீகமானதுதான். இங்க அவர் லீலை புரிகிறார். இது ஆன்மீக இருப்பிடம் போற்றப்படுகிறது. எங்க போற்றப்படுகிறது? நமக்கு முக்கியமான சைத்தன்ய மகாபிரபு, முழுமுதற் கடவுளே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்த ரூபத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு. ஆராத்யோ பகவான் பிரஜேஷ தனய தத்தாம பிருந்தாவனம். பிருந்தாவனத்துல இருக்க நம்முடைய போற்றுதலுக்குரிய பகவான் யாரு? பிரஜேஷ தனயன், நந்த மகாராஜருடைய அஹ், செல்வ புத்திரன். பிரஜேஷ தனயன மகன். அவர் எங்க இருக்கிறார்? தத்தாம பிருந்தாவனம், பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறார். அடுத்து என்ன சொல்றார்? ரம்யா காச்சித் உபாசன விரஜவது வார்கேன வா கல்பிதா. நம்ம பக்தி தொண்டு எப்படி அவரை பிடிக்கணும்னா, நம்ம எப்படி பிடிக்கணும்னா, ரம்யா காச்சித் உபாசனா. யாரெல்லாம் கும்பிட்டாங்க கிருஷ்ணரை? கோபியர்கள். அவங்க உபாசனானா விரஜவதுனா விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள். அவங்க எப்படி பகவானை போற்றினார்களோ அப்படி நாம போற்ற வேண்டும். வார்கேன வா கல்பிதா, அந்த பாதையில நம்ம போகணும். அடுத்து பாருங்க, முதல்ல பிருந்தாவனம் சொல்லிட்டார், பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர். ரெண்டாவது கோபியர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தி பாதையை பின்தொடர்ந்து நாமளும் செய்யணும். அவங்க கோபியர்கள் ரொம்ப முக்கியமானவங்க. மூணாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரமாணம் அமலம் பிரேம புமார்த்தோ மகான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் நமக்கு ஆதாரமான இலக்கியம். அதுதான் நமக்கு பிரேம புமார்த்தோ மகான், நமக்கு அன்பை கொடுக்கக்கூடியது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபோர் மதம் இதம் தத்ராத நாபரக. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருத்து, மிக முக்கியமான கருத்து. இதுதான் நம்மளுக்கு எல்லா வாழ்க்கைக்குரிய சாரம். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதை இதனுடைய பொருளை நம்ம உள்ள வாங்கணும். மூணு முக்கியமான விஷயம். கிருஷ்ணர் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. அவர் எங்க இருக்கிறார்? பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறார். கோபியர்களுடைய ப திருவடியை பின்பற்றி நாம அவங்கள மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். நம்ம பாகவதம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய அன்பை பெறுவதற்கு பாகவதம் தான் ஒரு ஆம், அதிகாரப்பூர்வமான நூல். பாகவதம் தான் நமக்கு அத்தாரிட்டி. அவங்க அந்த பாகவதத்தை பின்பற்றி பக்தர்களை பின்பற்றி குரு பரம்பரையை பின்பற்றி கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த தாமத்தை நாம் போற்றி. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய லீலைகளுக்கும் அவருடைய தாமத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை. நாமம், ரூபம், தாமம் இதுக்கெல்லாம் வேறுபாடு இல்லை. அதனால அதுவும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். பக்தர்கள்லாம் வந்த உடனே மாயாப்பூர்லயே சரி பிருந்தாவனத்திலேயே உடனே விழுந்து கும்பிடுறோம்ல. ஒரு முறை ஒரு தாயார் குழந்தைகளை கூட்டிட்டு திருப்பதி போறாங்க. அங்க மேல் திருப்பதி பெருமாள் இருக்கிறார். கீழே இறங்கின உடனே குழந்தைங்களுக்கு சொல்றார், விழுந்து கும்பிடு விழுந்து கும்பிடு. அந்த கொண்டு வந்த டிரைவனுக்கு ஒன்றும் தெரியல. எதுக்கு இங்க விழுந்து கும்பிடுறீங்க அப்படின்னு. மக்கள் அறியாம இல்ல. அந்த புனித தலங்கள் எல்லாவற்றையும் பகவானா பாக்குறோம் பக்தர்கள். லெக்சர்ல கேட்கிறோம். ஏன்னா எல்லா மாயாப்பூர்,
விருந்தாவனம், திருப்பதி போன்ற திவ்ய தேசங்கள் அது பகவானை போன்றே சக்தி வாய்ந்தது. பகவானுக்கும் அந்த இடங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை, ஏன்னா லீலை புரிந்த இடம். அதனால அந்த தாயார் சொல்றா, நீங்க எல்லாம் விழுந்து கும்பிடுங்க, வந்த உடனே விழுந்து கும்பிடுங்க. அப்போ நம்ம அந்த நினைவுல இருக்கணும். இப்ப பிருந்தாவனம் கிருஷ்ணரை போன்றதே, கிருஷ்ணரை போற்றுவது போலவே நம்ம பிருந்தாவனத்தையும் போற்ற வேண்டுமா, ஏன்னா ஆன்மீக இருப்பிடம். அதற்கு வித்தியாசம் கிடையாது. பகவானுக்கும் பகவானுடைய பெயருக்கும் பகவானுடைய லீலைகளுக்கும் பகவானுடைய தேசத்திற்கும் அதே சக்தி தான் இருக்கு. அதே சக்தி இருக்கு. சரி, இதுல யார் இத உருவாக்குனார்? இதுல முக்கியமான இங்க சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பலதேவரை பற்றி சொல்லப்படுது. பலதேவர் பகவானுடைய விரிவாங்கம். பகவானே தான், பலராமர் வேற யாரும் இல்ல, பகவானும் பலதேவரும் கிருஷ்ணர் தான். அவர் பலதேவராக சில காரியங்களை செய்றார். அப்ப பலதேவருக்கு ரெண்டு தன்மைகள் உண்டு. ஒன்று, முடிவற்ற ஆன்மீக வடிவம் கொண்டவர். அனந்தன் பேர், அதுக்கு தான் அவருக்கு அனந்த. முடிவற்ற ஆன்மீக ஒரு வடிவம் கொண்டவர். இன்னொன்னு, ஜடப்பொருட்கள் நிரம்பி இருப்பதற்காக பறந்து விரிந்து இடம் கொடுப்பவர். இப்ப இந்த ஜட உலகத்துல இடம் வேணும்ல, அத அவரே தான் கொடுக்கிறார், அதை ஆக்கி கொடுக்கிறார். விரிந்து இடம் கொடுப்பவர். அதனால பகவான் கிருஷ்ணரை சக்கர வடிவாக எடுத்துக்கொண்டால் இந்த சக்கரத்தின் ஒரு ஆரம் இந்த பிரபஞ்சம். இப்ப நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை பத்தியும் இங்க வர்ணிக்கிறாங்க. பௌதிக உலகத்துல பௌதிக உலகம் என்பது மொத்த இருப்பில்னு எடுத்துக்கணும். படைப்பில்னு வைக்க முடியாது. எல்லாம் எப்போதும் இருக்குது இல்ல. ஆன்மீக உலகம் மட்டும், பௌதிக உலகம் மட்டும் தோன்றி மறையும். மற்ற இருப்பு எப்போதும் இருக்கு. அப்ப எது பெருசு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகம் தான் பெருசு. ஆன்மீக உலகத்துல பக்தர்கள் தான் அதிகம் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா சிறைச்சாலையில் கைதிகள் ஒரு நாட்டுல இந்த உதாரணத்தை வச்சா தான் இது புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல லட்சக்கணக்கா கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகள் பார்க்குறோம், பிரம்மாண்டமா இருக்கு. ஈரேழு 14 உலகம் இருக்கு. இதுவே இது மாதிரி ஈரேழு 14 உலகம் கொண்ட பிரபஞ்சங்கள் கணக்கில் அடங்காமல் இருக்கிறது. அது மொத்தமே கூட க- பகவானுடைய இருப்பில், மற்ற இருப்பில் கால் பகுதி தானா. பௌதிக உலகம் கால் பகுதி, ஆன்மீக உலகம் முக்கால் பகுதி. அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். நம்மால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது, ஏன்னா நாம இந்த ஒரு சின்ன ரூம்ல இருக்கிறோம், இதே பெருசா நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா இது ஒண்ணுமே இல்லை. பகவானுடைய அஹ், உலகத்தினுடைய ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது பௌதிக உலகம் இப்ப பூமி பாருங்க, நாம நினைச்சுக்கிறோம் இந்த நாடு பெருசு, இந்த ஊர் பெருசு, இந்த இந்த இது பெருசு, அது பெருசு, கண்டம் பெருசு, பூமி பெருசு. பூமியே ஒண்ணும் இல்லை. பூமி ஒரு துளி பௌதிக உலகத்துல. அப்ப அந்த பௌதிக உலகமே பிரம்மாண்டத்துல ஒரு துளி. ஏன்னா அத மாதிரி நிறைய பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கு. அது எல்லாமே ஆன்மீக உலகத்துல ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது கால் பகுதி. அப்ப ஆங்கிலத்துல இதை இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மால உணர முடியாத அளவுக்கு பெருசா இருக்கு. நாம எவ்வளவு சின்னதுன்னு தெரியுதா? இப்ப தெரியுதா நம்ம எவ்வளவு சின்னது? நாம ரொம்ப சின்னது. நாம அணு. பகவான் விபு. இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வேன். இதை நம்ம திரும்ப திரும்ப யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். நீ மிகப்பெரியவன், நான் மிகச் சிறியவன். நான் ரொம்ப குட்டி, நீ ரொம்ப பெருசு. அப்ப இந்த லீலைகள், கோலோகத்துல அவர் லீலை பண்றாருல, அதுல ஒரு துளி, ஒரு பாட்டில் நிறைய தேன் இருக்கு, நமக்கு ஒரு துளி கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். அங்க அந்த இன்பம் சொல்றாங்களே, ஆன்மீக உலகத்தினுடைய இன்பம் நம்மால கற்பனை கூட பண்ணி செய்ய முடியாது. இப்ப கூட நாம ஆன்மீகத்துல முழுமையா இல்லாதனால ஏதோ ஒரு சுகம் கிடைக்குது, அதனால போறோம். ஆனா அது முழுமையான சுகம் அதுல அனுபவிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப சுலபம். நம்மால துறப்பது சுலபமாயிடும். அது நமக்கு இன்னும் வரல அந்த ருச்சி. அதுதானே சொல்றாங்க பக்தி பாதையில ருச்சி. அந்த ருச்சி அதனால தான் பாருங்க ஆன்மீகவாதிகள், அஹ், பக்தி வேதாந்திகள்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல ஏன் அவ்வளவு பற்று இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல முழுமையா இன்பம் அனுபவிக்கிறாங்க.
ஆன்மீக இன்பம் முழுமையா பௌதிக விஷயமே அவங்களுக்கு உள்ள போவே போவாது. என்ட்ரியே கிடையாது. என்ட்ரியே வராது. காரணம் அதுல முழுமையான இன்பம் நமக்கு ஒரு துளி தான் கொடுக்குறாங்க. ஆன்மீக உலகத்தினுடைய இன்பத்தினுடைய நிழல் கூட இங்க இல்லை. அதையும் பார்த்துக்கணும். அதனால நம்மால ரிலேட்டே பண்ண முடியல. அதுக்குதான் நிறைய பேருக்கு லெக்சர்ஸ் கேட்கவே பிடிக்காது. புரியாது. புரியாது. புரிஞ்சாதானே புரியாது. சோ இங்க நமக்கு ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். ஜீவ கோஸ்வாமி 6 காவியங்கள்ல எழுதியிருக்கிறார். அவர் அதுல பகவத் சந்தர்ப்பத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, பிருந்தாவனம் கிருஷ்ணரின் நிரந்தர இருப்பிடம், கோலோகமும் கோகுலமும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? ஜீவ கோஸ்வாமி. சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, கோலோகம் என்பது ஆன்மீக உலகம், கோகுலம் என்பது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக இருப்பிடம். ம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கோகுலம் அப்படின்றது இங்க நம்ம மதுரா, விருந்தாவனம், கோகுலம் அது ஆன்மீக இருப்பிடம். ஆனா பௌதிகத்துல இருக்கிறது. அதனால கோலோகம்னா அங்க, கோகுலம்னா இங்க. இத பத்தி சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்கிறார் பிருகத் பாகவதாமிர்தத்துல. அப்போ பகவான் ஆஹ், இந்த நமக்கு இந்த பௌதிக இருப்பிடத்தெல்லாம் கொடுக்கிறவர் யாருன்னா அனந்தர்னு சொல்லக்கூடிய பலதேவர் தானே. அப்ப பகவான் அளப்பரிய சக்தியினால, அளப்பரிய நம்மால அவருடைய சக்தியை அளந்து பார்க்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட சக்தியினால இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். உலகத்தை படைக்கல, உலகத்தை தாங்குறார். கோகுலம்ன்றது இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய ஒரு துளி. இதை யாரு இத இத கோகுலத்தை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க மக்கள். அவங்க எல்லாம் அறிவியலிகள். கோகுலத்துக்கு போயிட்டு இது சாதாரண இடம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணரை சாதாரண மனுஷன் நினைக்கிற அபராதம். பல பல ஜென்மங்களுக்கு கிட்டவே போக முடியாத மாதிரி பிரிந்து விடுவார்கள். பல ஜீவராசிகள். அதுக்கு தான் ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. தெரியாமலாவது கிருஷ்ணருடைய பேரை சொல்லிடு. ஏன்னா இப்ப இப்ப உலகத்துல இருந்து நிறைய அபராதங்கள் பண்றவங்க எல்லாம் பல கோடி ஜென்மங்களுக்கு அப்படியே தள்ளி விட்டுருவாங்க. யோசனை பண்ணி பாருங்க, இந்த பௌதிக உலகத்துல பல கோடி ஜென்மங்கள் வாழ்ந்தோம்னா என்ன ஆகும்ட்டு. பக்தர்களுக்கு நிறைய நேத்து கூட பக்தர்கள் முக்தி முக்தி முக்தின்னு கேக்குறாங்க. இல்ல, முக்தியை பற்றி நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க. முக்தியை பத்தி நாம் பக்தர்களான நாம கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது முழுசா எப்பவும் எங்கேயும் எப்பவுமே சரணாகதியில இருக்கணும். சரணாகதிக்கு வரணும். அப்புறம் நம்ம எதை பத்தி கவலையே பட தேவையில்லை. முக்தி பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. அது கிருஷ்ணருடைய வேலை. நான் உன் குழந்தைன்றதை உணரணும். அவரு இப்போதும் அதுல இருக்கிறாரு. இது எல்லாமே என் குழந்தைன்னு நினைக்கிறாரு. நாம நினைக்கிறது இல்ல. அந்த நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு போறதுதான் நம்முடைய கடமை. அப்ப அவருடைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு பூரண மரியாதை கொடுக்க வேண்டும், பூர்ண அன்பை கொடுக்க வேண்டும், பூர்ணமா அதை நம்ப வேண்டும். ஸ்ரத்தா, பக்தியினுடைய ஆரம்பமே நம்பிக்கை தான். ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன இந்த விஷயங்களில் நமக்கு பூர்ண நம்பிக்கை வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை அவர் மீதான அந்த பக்தியை அதிகப்படுத்தும். அப்ப நம்ம நாம ஜெபம் செய்யும் போதும் சரி, அவருக்கு ஏதாவது சேவை செய்யும் போதும் அதுல தூய்மை கலக்கும். தூமலர் தூவி பாடுவோம். அதுல தூய்மை கலந்து நாம் அவரை ஆராதிப்போம். பக்தியில ஒரு படி முன்னேறுவதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிட்டும். இதுதான் 2 விஷயம். முதல் முழுமுதற் கடவுள், 2வது கோகுலம் பற்றி சொல்லப்பட்ட ஸ்லோகம். இதோட முடிக்கிறேன். பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், கூடுதல் சந்தேகம், கருத்துக்கள் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பொதுவான கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கேள்வி பதிலுக்கு வச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம். அன்பு செலுத்தணும் அன்பு செலுத்தணும்னு பேசுறோம், பக்தி தூண் செய்யணும்ட்டு. மாதாஜி அந்த அன்பு எப்படி மாதாஜி செலுத்துது ஒன்றும் புரியல. நம்ம தேவர்கள் கோயிலுக்கு போறது இல்ல, தேவர்களை வழிபடுறது இல்ல, விபூதியை வைக்கிறது இல்ல, நம்ம பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்றோம், 16 மலை ஜெபம் பண்றோம். ஆனா பகவான் இன்னும்
எப்படி அவர்கிட்ட சரண் அடைஞ்சுக்க எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. எப்படி மாதாஜி அதை புரிஞ்சுக்கிறது? ஜபிக்கிறது கவனமா ஜபிக்கணும். ஆ. ஜபிக்கிறீங்களா? கவனமா ஜபிக்கிறீங்களா? காலையில எந்திரிச்ச உடனே முதல்ல ஜெபம்தான். 16 மாலை முடிச்சிருவேன். 7:30 மணிக்குள்ள ஜெபத்தை முடிச்சிடுறேன். ஆனா முடிக்கிறது எப்படி வேற ஜெபிக்கிறதுன்னு மாதாஜி, தெரியல. முடிக்கிறது வேற. இது பாருங்க, ம். குவான்டிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அளவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, தரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. நான் கேட்ட கேள்வி தரமா? நீங்க ஜெபி இல்ல மாதாஜி. நான் கேட்டேன். தரம் இல்ல. 16 மாலைகள் ஜெபிக்கலன்னா நான் கேட்டேன். நீங்க எல்லா தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள் எல்லாரும் 3 மணிக்கே முடிச்சிடுறீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். அதுல ம். தரம்னு ஒண்ணு கேட்டனே, இல்ல அதுக்குதான் மாதாஜி. தரம். பண்ணிட்டே இருக்கும்போது காலையில என்ன டிஃபன் பண்ணலாம், மத்தியானம் என்ன ரைஸ் பண்ணலாம், 8 மணிக்கு அவர் வந்துருவாரு. அதுதான் அதுதான் நம்ம அதை ஆ. அதிகப்படுத்தணும். இப்ப நீங்க எல்லாமே பண்றீங்க, பக்தி சாஸ்திரி படிக்கிறீங்க, பக்தி வைபவ் பண்றீங்க, எல்லா யாத்திரையும் போறீங்க, கிளாஸ் ஆமா. கரெக்டா ஆஜர் ஆயிடுறீங்க. காரணம் ஆனா ஆனா கவலை, தேவி சண்டை, தேவர்களை பிரச்சனை. வணங்குறது இல்ல, சில இது விபூதி பூசிக்கிறது இல்ல, மற்ற விஷயங்கள் சினிமா டிராமா போறது இல்ல, ம். எதுவும் பண்றது இல்ல. ஆனா கேட்க வேண்டிய கேள்வி, தரமாக ஜெபிக்கிறீர்களா? சரி. ஆமா. அது இருக்கு. குற்றம்தான். ம். அது ஆனா மாதாஜி இன்னொரு விஷயம். பயப்படாதீங்க. நான் பயம் காட்டுறது கிளாஸ் எல்லாம் சொல்ல, அந்த தரத்தை அதிகப்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. இன்னொரு விஷயம் மாதாஜி, நேத்து நம்ம கோயிலை சேர்ந்த ஒரு மாதாஜி பகவான் கிட்ட போயிட்டாங்க முந்தா நாள். நம்ம மரமல்லர் சென்டர்ல இருக்கிறோம். அவங்க ஜோசப் ஸ்கூல்ல டீச்சரா ஒர்க் பண்ணாங்க. ம். அவங்க சிவன் முருகனை ரொம்ப பக்தியா கும்பிடுவாங்க. கோயிலுக்கும் வருவாங்க, ஜெபம் பண்ணுவாங்க 16 மாலை. நல்ல சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. காரைக்குடி செட்டியார் அவங்க. அந்த காரைக்குடி டிஷ் எல்லாம் நிறைய பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆனா முருகன் கோயிலுக்கு போவாங்க, சிவன் கோயிலுக்கு போவாங்க, நல்லா பக்தி பண்ணுவாங்க. என்ன விஷயம்னா, அவங்க ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி கோயிலுக்கு போயிருக்கும்போது சிவா விஷ்ணு கோயிலை சுத்திட்டு கிருஷ்ணர் சுத்துறதுக்காக வராங்களாம். வந்தா அவங்களுக்கு கேராயி தலை சுத்துற மாதிரி மயக்கமா, கிருஷ்ணா அவனை சுத்த முடியலையே, எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த சன்னதி பக்கம் வரும்போது ஒரு குட்டி பையன் சன்னதிக்கு பின்னாடி இருந்து ஓடி வந்தானாம். ஓடி வந்து கையை பிடிச்சி, ஆமா, நீங்க என்ன சுத்தம் நினைச்சீங்களா, உங்களால முடியலையா, கேர வாங்க, நான் கைப்பிடிச்சு உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வள்ளி அந்த பேர் வந்து மாதாஜி, வள்ளி மாதாஜி. கையை பிடிச்சி 3 சுத்து கிருஷ்ணரு, ஒரு குழந்தை 3 சுத்து சுத்திட்டு, சரிம்மா, நீங்க 3 சுத்து கிருஷ்ணன் சுத்த நினைச்சீங்க, சுத்திட்டீங்கல்ல, விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு அவங்க விழுந்து நமஸ்காரம் எந்திரிக்கணும்ல, ஆளை காணோமா. அப்பதான் அவங்க முழுமையா கிருஷ்ணரை நம்புனாங்களாம். அவங்க சொல்றாங்க, இப்ப இறந்தவங்க சொல்றாங்க, முழுமையா கிருஷ்ணரை நான் அப்பதான் நம்பினேன். நான் சிவனை கும்பிட்டேன், முருகனை எத்தனை வருஷமா கும்பிட்டேன். ஆனா யாரும் எனக்கு காட்சி கொடுக்கல. குட்டி பையனா வந்து என் கையை பிடிச்சி அவரை 3 சுத்து வச்சுட்டு எந்த பக்கம் போனாலும் கோயில் போல தேடினேன், என் கண்ணுக்கு கிடைக்கல மாதாஜின்னாங்க. அதே மாதிரி நேத்து அன்கான்சியஸ்லயும் கையில ஜெபமாலை இல்லாம அந்த ஆளுக்கு பாம்பு வரலையும் இந்த கட்டை வரலையும் வச்சு ஜெபம் பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்களா மாதாஜி. அவங்க சிஸ்டர் சொல்றாங்க, அந்த பாட்டில வலது பக்கம் கிருஷ்ணர் புக்கு, இடது பக்கம் வந்து பகவானுடைய கிருஷ்ணர் ராதா ராணியோட போட்டோ, தலைமாட்டில் வந்து ஜெபமாலை வச்சு அந்த பாடி பக்கத்துல படுக்க வச்சிருந்தாங்க மாதாஜி. அவங்க ஆத்மா போற வரைக்கும் கையில இப்படியே பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்களாம். அவங்க ஆளுங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க, இப்படி இருந்தா பகவான் இப்படி சீக்கிரமா அவங்க பிரெயின் டியூமர் மாதாஜி. ஒரே மாசத்துல அன்கான்சியஸ்ல போயிட்டாங்க மாதாஜி. ஜீரணம் பண்ணிக்கவே முடியாது. எல்லாருமே மரமல்ல சேனத்துல இருந்து போன மாதிரி அவங்களுக்கு. இங்கதான் வீடு. ஆனா அவங்க செட்டியாரு திருவொற்றியூர்லாம் அப்பாங்களாம். அவங்க சமுதாயப்படி அங்க கொண்டு போயிட்டாங்க. அங்க எல்லாருமே போனோம். ஜீரணம் பண்ணிக்கவே முடியல மத்த. நல்லா சமைப்பாங்க. குலாப் ஜாம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்ட்டு நிறைய செய்வாங்க குலாப் ஜாம். பிரபுபதாவுக்கு இதுக்கும் சரி, கிருஷ்ண ஜென்மஸ்டிக்கும் சரி, நல்லா செய்வாங்க. ஆனா சடனா 1 மந்த்துக்குள்ள அன்கான்சியஸ்ல போயிட்டாங்க மத்தேஜி. இப்போ அதனால சரி, அவங்க வந்து அப்படி சிவனையும் முருகனையும் இத்தனை வருஷமா கும்பிட்டுட்டு ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷமா இன்னும் தீட்சை வாங்கல. அவங்க வந்து சிவன் இதுல தீட்சை வாங்கியிருக்காங்களாம். இதுல தீட்சை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்குள்ள பகவான் கூப்பிட்டுக்கிட்டாரு. அது அது எப்படி மாதாஜி அவங்க பகவான் வளர்த்து போவாங்களா, அடுத்த நல்ல குடும்பத்துல பிறப்பாங்க? எப்படி மாதாஜி அவங்களுடைய லைஃப்? இது பாருங்க, மாதாஜி வந்து சரி, நம்ம வகுப்புக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அந்த ஆமா மாதாஜி. சமிதானம் பேசிக்கிறதுக்காக மாதாஜி. ஒரு மாதாஜி மேல போனதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஆனா அவங்க ஆமா. கேட்டுட்டாங்க, பக்தர்கள்லாம் அவங்களுக்குரிய சந்தேகம் இது, இது பொது கேள்வியா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு அதுதான் நடத்தின பார்த்தேன். பாடத்துக்கும் அந்த மாதாஜி போன மாதாஜிக்கும் வள்ளி மாதாஜிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. சம்மந்தம் இல்லை. ஆமா மாதாஜி. இவங்க கேக்குறாங்க, இவங்க வந்து முருகரை கும்பிட்டாங்க, சிவனை கும்பிட்டாங்க, அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து கோயில சுத்த வச்சாரு,
இது எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எடுக்க முடியும்னு தெரியல. ஏன்னா அவங்க பக்தரா பக்தர் இல்லையா, அவங்களுடைய பக்தியினுடைய நிலைய நான் அப்படி காதுல கேட்டு எப்படி நான் எடை போட்டு சொல்ல முடியும், நீங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு நான் நேர்ல பார்க்கல, நான் ஒரு ஆச்சாரியன் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஆமா. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஆ. பகவானுக்கும் ஆச்சாரியருக்கும், ஏன்னா குரு பரம்பரையில இருந்தாங்க, பல விஷயங்களை அவங்க செய்யலன்றது தெரியுது. ம். ஏன்னா தேவி தேவர்கள் வழிபாடு நம்ம கிட்ட இல்ல. இல்ல. ஆனா அந்த கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு வந்து ஒரு சாதாரண பையனா கூட இருக்கலாம், இவங்க கிருஷ்ணர்னு கூட நினைச்சிருக்கலாம். எது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாம நான் கமெண்ட் கொடுக்க முடியாது. இல்ல இல்ல அவங்க சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பக்திக்கு இத ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி முன்னேறின பக்தியா. விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து சொல்றதே கிடையாது. வகுப்புல எல்லாம் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்தாரு, கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு போனாரு, அந்த ம். அளவுக்கு பரம பாகவதர்கள் இல்ல. ஏன்னா கிடையாது கிடையாது, கிருஷ்ணரே அது உண்மையா இருங்க, செஞ்சுக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதரே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லவே மாட்டாரு. என்னைக்காவது பிரபுபாதர் புத்தகத்துல நான் கிருஷ்ணரை பார்த்தேன், கிருஷ்ணர் வந்து என்னை கைப்பிடிச்சு கூட்டின்னு போனாரு, கிருஷ்ணர் என்ன ஆ. சொன்னாரு அப்படின்னா நம்ம என்னைக்காவது பிரபுபாதர் புக் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்துல ஏதாவது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் இல்ல குருமார்கள் இல்ல கிருஷ்ணர் வந்தாரு என் கூட டான்ஸ் ஆடினாரு, கிருஷ்ணர் என்ன இது பண்ணாரு அது பண்ணாருன்னு எங்கேயாவது கேட்டிருக்கீங்களா? நம்ம சம்பிரதாயத்துல அது கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி இல்ல நம்ம சொல்றது கிடையாது. இது பாருங்க, இல்ல. இது தயவு செய்து கவனமா கேளுங்க. நீங்க சொல்லுங்க அது. சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க, நான் பேசணும் இப்ப. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம சம்பிரதாயத்திலயும் நம்ம அந்த மாதிரி சொல்றது கிடையாது. அது உண்மையா இருக்கலாம், அது கற்பனையா இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. எப்போ அது உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம போல இது மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட சில லீலைகளா நம்ம சொல்றது உண்டு. இப்ப திருக்கச்சி நம்பி பெருமாளோட பேசினார் அப்படின்றதெல்லாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விஷயங்கள், அது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு பிருந்தாவன லீலை இருக்கு, அதுல வந்து சாக்ஷி கோபால்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து ஆச்சாரியர்கள் வந்து அங்கீகரிச்சாங்க. ரூப கோஸ்வாமிக்கு வந்து இப்ப ராதாராணி கொடை பிடிச்சாங்க, அதெல்லாம் நம்ம சம்பிரதாயத்துல இருக்கு. இதை நம்ம ஆமாங்க. எடுத்துக்க முடியும். இந்த மாதாஜி சொல்றது உண்மையா பொய்யா? ஏன்னா ஒரு பக்கம் பார்த்தா அவங்க தேவி தேவர்களை வழிபட்டிருக்காங்க, ஒரு ஆமா பக்கம் மாதாஜி. பார்த்தா அவங்க தீட்சை எல்லாம் வாங்கல. அப்படிலாம் வாங்க. நான் சொல்ல அவங்கள வந்து நான் தவறு எதுவும் சொல்லல. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் வந்து பிரச்சாரம் செய்வதில்லை. ஓகே மாதாஜி, நான் பிரச்சாரத்துக்காக சொல்லல. அப்படி அந்த மாதிரி இருந்து சொன்னாங்க, சரி மாதாஜி, நம்ம வகுப்புக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அவங்க சம்மந்தம் இல்ல எதுவோ இல்ல நான். இருந்தாலும் நல்லது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது பாருங்க, தியரி ம். வந்து தெளிவா இருக்கு நமக்கு. ம். நீங்க பக்தி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களை பகவான் காப்பாத்துவார். அதுக்குதான் கேட்க வந்தேன். அப்படியெல்லாம் அவ்வளவுதான். இது இருந்தா பாருங்க, பகவான் நான் காப்பாத்திட்டாவே. திருப்தி அடையறேன்னா இப்ப நான் கூட நான் 16 குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீட்பேக் எடுத்துன்னு இப்படி இப்படின்னும் என்ன ஜெபம் பண்றேன் அப்படின்னும். அது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, எல்லா பாத்துக்கேன் தாய்மார்களும் பாத்துக்கேன் பார்த்திருப்பீங்க. வயசு பசங்க கூட பாத்துக்கேன் பாத்துக்கேன். என் பையன் ஒரு 16 மாலை ஜெபிக்கணும், தீட்சை வாங்கணும்ன்ற ஆ. அப்படின்னு சொல்றான். அது வந்து ம். முக்கியம் கிடையாது. ஒரு காலம் வந்து மாத்தும் அந்த குழந்தைய. ஆமா யாரும் மாத்திருச்சு ஜெபம் எங்க வீட்டுல. பண்ணணும். அது ம். ஜெபம் பண்றதுனுடைய உண்மையான பலன் எப்ப தெரியும்னா, ம். நயனம் கலத் அஸ்ரு தாரைய வதனம் கத்கதா ருத்தயாகிரா புலக்கிர் நிச்சிதம் வப்பு கதா தவ நாமகிரனே பவிஷ்யதி. ஆமா. பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும்போது கண்கள்ல இருந்து தண்ணி கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும். நானே வேஷம் போட்டுக்கிறது இல்ல, நான் என் ம். துன்பங்களை நினைச்சு அழறது கிடையாது. ம். அது வந்து அது பக்தியினுடைய பூர்ணத்துவத்துல வெளிப்படக்கூடிய மிக உன்னதமான விஷயங்கள். பிரபுபாதர்லாம் அதெல்லாம் காட்டல. ஏன் காட்டலன்னா, சும்மாவே வேஷம் போடுங்க, அந்த ஆ. நிலையை அடையாமல் அந்த நிலைமை அந்த அந்த தூய பக்தர்களுக்கு அந்த நிலை இருக்கும், அதை அவங்க வெளியே காட்ட மாட்டார்கள். ம். ஏன்னா அந்த ம். மாதிரி சாதாரணமானதெல்லாம் அப்போ என்ன பண்ணும், சில சில கூட்டங்கள்ல எல்லாம், சில இந்த ஆன்மீகம்னு சொல்லி கொள்ளிக்கிற சில கூட்டங்கள்லாம் கட்டி கட்டி பிடிச்சுன்னு அழுகுதுங்க. அது ஆ. மாதிரி இருக்கு. சில கூட்டம்லாம் தீட்சை கொடுக்குறாங்களாம், அதுக்கு குரு கட்டி பிடிச்சுன்னு அழுகுதுங்க. எங்க. அடப்பாவின்னு நினைச்சுக்கினேன். ஆண் ம். பெண்ணு கூட இல்ல, இப்ப குரு ஆணாக இருந்தா அந்த பெண்ணு போய் அந்த அந்த ஆண் குருவே கட்டி பிடிச்சுன்னு அழுகுறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ஐயோ. பரவசமா. இப்படி ஐயோ. போலி விஷயங்கள்லாம் உலகத்துல இருக்கு. ஓகே போலி மாதாஜி. விஷயங்கள் உலகத்துல இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட விஷயங்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஓகே மாதாஜி. ஏற்றுக்கொள்கிறோம். மற்றபடி நம்ம வந்து அவங்க சொன்னாங்க சொல்ல அவங்க இது பாருங்க, அவங்க பக்தரா இருந்தா போயிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே மாதாஜி. அவங்க கிட்ட பக்தி டீட்டெயில் இருந்திருக்காது. ஆனா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்டேன் பக்தி மாதாஜி. இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லை. இல்ல இல்ல, நான் டீட்டெயில் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கேட்டேன் வந்து மாதாஜி. அவங்க நல்ல பக்தரா அந்த ஆராய்ச்சி சரி. என்னுடைய வேலையும் கிடையாது.
ஓகே மேடம். பிரச்சாரமும் பண்ண மாட்டேன். நேர்ல நான் பார்த்து உணர்ந்து அவங்க கண்டிப்பா அங்கதான் போயிருப்பாங்க அப்படின்னு ஓகே. உணர்ந்திருந்தேன். நான் என் தாயாருக்கு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நான் ஓகே. என்னுடைய தாயார் இறந்தப்ப நான் கூட தான் இருந்தேன். ஆமா, ஆமா, இருந்தீங்க. நாங்கெல்லாம் ஜெபம்லாம் பண்ண வச்சோம். ஜெபம்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். ஆனாலும் ம். நான் இதை சொல்ல மாட்டேன். என் தாயார் கண்டிப்பா ஆன்மீக உலகத்துக்கு தான் போயிருப்பாங்க அப்படின்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா அந்த ம். ஜீவனுக்கும் தெரியாது. கிருஷ்ணருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். ஆ. நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கிடையாது. குரு, கிருஷ்ணர், அந்த ஜீவன், அவ்வளவுதான். ஓகே அவ்வளவு. மேடம். ஆச்சாரியன் இப்ப பிரபுபாதர் மிகப்பெரிய தூய பக்தர்கள், அவங்கெல்லாம் சந்தேகத்துக்கே இடம் இல்லை. அதெல்லாம் ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையே அப்படித்தானே இருக்கு. மைனஸ் கிருஷ்ணர்னு அவங்க வாழ்க்கையில என்னைக்காவது ஒரு நிமிஷம் ஒரு க்ஷணம் இல்லையே. இல்ல மாதாஜி. அவங்கெல்லாம் கேரண்டி. அவங்கெல்லாம் அங்கதான் வந்தாங்க, அங்கதான் போறாங்க. சாதாரண மக்களை பற்றி கருத்துரைக்க எனக்கு அதிகாரம் இல்லை. நான் வந்து ஓகே பிளஸும் மேடம். இல்ல மைனஸும் சொல்ல. அவங்க ஓகே பக்தி மாதாஜி. சாரி செய்திருந்தால், மாதாஜி. அவங்க பக்தி செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க அவங்க கண்டிப்பா கிருஷ்ணரை அடைந்திருப்பார்கள். ஓகே மாதாஜி. அச்சா, சாரி அடுத்து மாதாஜி. ஏதாவது, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்து ஏதாவது சந்தேகம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வைகுண்ட ஏகாதசி செத்தா வைகுண்டம் போயிடுவான்னு சொல்றாங்களா மாதாஜி? அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது மாதாஜி? வைகுண்டம் போவதற்கான வாய்ப்புகள் தரப்படும். ஓகே. வைகுண்டம் போவதற்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக தரப்படும். நாம பயன்படுத்துறோமா அங்க? இது பாருங்க, உங்களுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க. நீ போய் ஃப்ளைட்ல ஏறி உக்காரலன்னா ஃப்ளைட் டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க. அவ்வளவுதான். நீங்க போய் உக்காரணும்ல, அவ்வளவுதான். அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். நான் போய் உக்காரலன்னா எல்லாருக்கும் ஃப்ளைட் டிக்கெட் கொடுக்குறோம், வாங்க வாங்க மாயாப்பூருக்கு, சென்னையில இருந்து கல்கத்தா வரைக்கும் வந்துட்டு அப்புறம் அங்கிருந்து இங்க கூட கொடுத்துடுறோம், எல்லா டிக்கெட்டும் கொடுக்குறோம்னு கொடுத்துடுறோம் டிக்கெட்டை. ஆனா நீங்க போய் டிக்கெட்டை வாங்கி எடுத்துன்னு போய் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் உக்காரல, ஏரோப்ளேன்ல உக்காரலன்னா போக மாட்டீங்க. வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு சாகிறது அப்படிதான். ஃப்ளைட் டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க, போய் உக்காந்தாங்களா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அதுக்குரிய தகுதி உடையவர்களா இல்லையான்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். வைகுண்ட ஏகாதசி உண்மையாக கடைபிடித்து நான் வைகுண்டத்துக்கு போக வேண்டும்னு கதறி அழுகுறவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பார் கிருஷ்ணர். இப்ப சும்மா சும்மா செத்து போயிட்டா கிடைக்காது மாதாஜி. டிக்கெட் சாதாரண செத்து போறேன். டிக்கெட் உண்டு மாதாஜி, அவ்வளவுதான். டிக்கெட் கொடுத்தாங்க. ஆத்மாவுக்கு தெரியும், அந்த ஆத்மாவுக்கு ஆத்மா பகவானுக்கு அந்த தெரியும். டிக்கெட்ல எடுத்துன்னு போச்சா இல்லையான்றதை ஆத்மாவை தான் கேட்கணும். கரெக்ட் மாதாஜி. பௌதிக எண்ணத்தோட நீங்க வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு கூட செத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? கிருஷ்ணா, என் புள்ள, என் பொண்ணு, என் வியாபாரம், என் பணம், என் சொத்து, என் நாடு, என் மொழி அப்படின்னு ஒருத்தர் சத்தானா, அப்போ அதெல்லாம் தானேப்பா நீ கேட்கற, அதெல்லாம் கொடுக்குறேன்ப்பான்னு கொடுத்துருவாரு. அதெல்லாம் விட்டு வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு நான் இறக்கிறேன், எனக்கு வைகுண்டமே வேணும், பெருமாளே வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஜீவன் நினைச்சான்னா வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு சாவலனாலும் போவான். எனக்கு எல்லாமே பெருமாள் தான், எல்லாமே எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு ஒரு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு போல வேற ஏதோ ஒரு கேவலமான அன்னைக்கு போனா கூட அவனுக்கு வைகுண்டம் உண்டு. அப்படித்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு போறது ஒரு பெரிய பாக்கியம், பெரிய பாக்கியம். அது வந்து அந்த ஜீவனுடைய ஆசைகளோட ஒப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கும். அது ஜட்ஜ்மெண்ட் அது முக்கியமான விஷயம். ஜட்ஜ்மெண்ட் உண்டு. சரி, ஒரு நல்ல நாள்ல போயிருக்கிறார், அதனால அது புண்ணியமா மாறிடும். அவங்க பக்தி இல்லாதவங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். அடுத்த பிறவி நல்ல புண்ணியம் கிடைக்கும். அடுத்த பிறவி பக்தி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இல்ல அதே அந்த ஸ்ரீரங்கத்துல பிறப்பு எடுக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி சில புண்ணியமா அது பக்தி புண்ணியமா மாறும். இந்த கணக்கு வழக்குகள்லாம் மேலதான் அதிகாரிகள் கிட்ட தான் இருக்கு. ஒரு ஜீவனுக்கு வந்து அடுத்த பிறவி இல்ல முக்தி அப்படின்றத வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க, அவங்க தான் அது. அவங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியாது அவங்க போனாங்களா இல்லையான்னு. ஆனா இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம், வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு போறது, ரத யாத்திரையை பாக்குறது, அதெல்லாம் டிக்கெட் வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிறோம். டிக்கெட் கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான். யசோதா மாதாஜி, என்ன சந்தேகம்? அதுல ஏறி உட்காண்டா தானே நீங்க டிக்கெட் வாங்கி எங்கிட்ட குடுத்துட்டு நான் அதுல ஏறுறதுக்கு தகுதி இருக்கணுமே. எனக்கு அந்த தகுதி தகுதி இல்ல, இருந்தா தகுதி போகல. தகுதி இருக்கோ இல்லையோ நாங்க ஆ, கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க வந்து ஏரோப்ளேனுக்கு போறதுக்கு காசு இல்ல, ம், நாங்க கொடுக்குறோம் டிக்கெட்டை. ஆனா அந்த டிக்கெட் ம், போய் நீங்க உக்காரணும்ல. ம். நான் போகல அப்படின்ட்டா அவர் சரியா போச்சு விஷயம். ஆமா. ஓசியில டிக்கெட் கிடைக்குதுன்னா போய் உட்கார்ந்தா தானுங்க போக ம். முடியும்.
உங்ககிட்ட பணம் இல்லை. பணம்ன்றது வந்து புரியுது. ம். பக்தி இந்த இல்லை. மாதிரி நான் ஒரு நல்லா கவனிங்க, நான் உங்ககிட்ட ஒரு பக்தி தடவை இல்லை. நானும் பக்தி எங்க மாமா. இல்லாமல் பக்தி இல்லாமல் ம், வைகுண்டம் போறதுக்கு ம், இது கொடுக்குறோம். ஏன்னா நீங்க வந்து வைகுண்ட ஏகாதசி பார்த்துட்டீங்க, முழிச்சிட்டீங்க, கண்ணு முழிச்சிட்டீங்க, புண்ணியத்தை பண்ணிட்டீங்க. அதனால வச்ச ரூல் பிரகாரம், சட்டம் பிரகாரம் ம், உங்களுக்கு வந்து வைகுண்டம் செல்வதற்கு உங்களுக்கு ம், அனுமதி உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் நின்னு நீங்க ஒப்பாரி வச்சு அழுதீங்கன்னா, நான் இதை அனுபவிக்கல, நான் அதை அனுபவிக்கல, என் வாழ்க்கை இந்த பிறவில நல்லாவே இல்லை, அடுத்த பிறவில இப்படி இருக்கட்டுமே அப்படி இருக்கட்டுமே பௌதிக ஆசைகளோட இருந்தீங்கன்னா சரி, அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மெதுவா வாங்க. வைகுண்ட பதவி உங்களுக்கு எப்போதும் அது, கொண்டிருக்கும். நீங்க பண்ண இந்த புண்ணியத்தினுடைய ம். பலனை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு வாங்கன்னு அனுப்புவாங்க. அங்க போய் உட்காந்து இந்த நினைப்பு வந்ததுன்னா என்ன பண்றது? அதான் திருப்பி அனுப்புவாங்க. அதெல்லாம் ம். அனுபவிக்கிறதுக்கு வசதி கொடுப்பாரு கிருஷ்ணர். இன்னைக்கு இருக்கிற பணம் வந்து சேரு நீ அப்படின்னு. பாக்குறோம்ல, ம், எது கேட்டாலும் அனுபவிக்கிறாங்க, எதுனாலும் பணத்துல சாதிச்சுக்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணியிருப்பாங்க, ம், அதுக்கு வந்து போ அனுபவி ம், அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுவார். ம். சந்திராதேவி என்ன மாதா. மாதாஜி, நான் ஒரே ஒரே ஒண்ணு சொல்றேன். நானும் எங்க மாமாவும் வந்த முந்தி போதேந்திரான்னு ஒரு சுவாமி சங்கராச்சாரியரோட ஆஹ் சிஷ்யர் மாதிரி. அவர் எப்பவும் ராமநாமாவே சொல்லுவார். எந்த குழந்தை இல்லைன்னா அவர் எப்படி சமாதி அடைஞ்சாருன்னா, கீழே ஒரு குழியை தோண்டி நான் படுத்துக்கிறேன், ஒத்துட்டே சொல்லாதீங்க நான் சமாதி அடையறேன்ட்டு அந்த அதுல ராம 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 சொல்லியிலே அதுல மண்ணை போட்டு எல்லாம் மூடிட்டு அவர் வந்து சமாதி அடைஞ்சுட்டார் உயிரோட. அப்படியே அப்படி அந்த இடத்துக்கு சரி பாப்போம்ட்டு ஒரு தடவை அமாவாசை கழிஞ்ச புரட்டாசி இந்த அமாவாசை கழிஞ்ச மறுநாள்ல இருந்து அங்க ஒரு 10 நாள் அந்த ஆராதனை நடக்கும். சரி நம்ம ஒரு தடவை போவோம்ட்டு நாங்களும் போனோம். அங்க என்ன சௌரியமா இருந்தது, அங்க காவேரி ஓடும் ஓடுன்னா அப்படி ஓடும். அந்த ஓடுறதுல எங்க மாமா குளிச்சுட்டு மேலே ஏறி போயிட்டா, நான் மட்டும் அந்த குளிச்சுட்டு அந்த எதிர்க்க தண்ணி வருது இல்லையா மந்தச்சி, அந்த எதிர் தண்ணியில போய் நீச்சல் போட்டேன். சாதாரண குளத்துல என்ன நீச்சல் போட்டா வந்துருவேன், அந்த எதிர் தண்ணி வருதுல போய் நீச்சல் போட்டேனா, ஏன்னா அப்படியே இழுத்துறது, கால் வந்து 9 கஜ வரை கட்டிட்டு கால் இழுக்கிறது, கை ரெண்டும் மட்டும் மேல ஹரே கிருஷ்ணான்னு மண்டையும் மேல இருக்கு கையும் மேல இருக்கு புட்டுன்னு இருக்கேன். அப்போ எனக்கு என்ன தெரியல, அந்த ஹரே கிருஷ்ணா தான் தெரியுது, வேற ஒண்ணும் தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா நாம மட்டும் சொல்றேன் அவ்வளவுதான். அப்படி இருக்கும்போது இந்த 2 பசங்க அங்க எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருப்பாளே, அந்த பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பாளே பாகவத பாராயணம், அதுல இருந்து 2 குழந்தைகள் வந்து என்ன தூக்கி வச்சா. அப்போ நான் நினைச்சிட்டேன், கிருஷ்ணா நான் அப்போ உன்னை கூப்பிட்டேனே, அப்போ வந்து என்ன நீ கூட்டிட்டு போயின்னா உன்னோட நாமத்தை சொன்னேன். இப்ப நான் கடைசியில நான் உன்னோட நாமத்தை சொல்லுவேனா சொல்லலையான்னு எனக்கு தெரியலையே அது அப்படின்னு அந்த பண்ணிடுவாரு. நீங்க அப்ப அது ஒரு வருத்தம் மட்டும் பட்டேன் மாதாச்சு நான். இல்ல இல்ல, அது உம் நாமத்தை இப்ப எப்பவுமே சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு அப்ப அந்த அறிவை கொடுத்துருவாரு. உம் கொடுப்பாரு. அதான் அந்த ஆனா ஒண்ணு என்னால மறக்க முடியாது. உம் நன்றி நன்றி. அது ஹரே அவர் கிருஷ்ணன். கொடுப்பாரு கொடுப்பாரு. உம் அந்த அறிவு மாதாஜி. அவர் கொடுப்பாரு. அதையும் நம்ம அவர் மேலதான் பாரத்தை போடுறோம். அதாவது நம்ம நம்மால முடிஞ்சதை நம்ம செய்யறோம், மீதி அவர் தான் பண்ணுவாரு. உம் பண்ணுவாரு, கவலைப்படாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். சந்திராதேவி மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பரஸ்பரம். மாதாஜி இப்ப பகல் நேரத்துல மரணம் அடைகிறவங்க வந்து திருப்பி ஜடவுலருக்கு வருவதில்லைன்னு சொல்லி பகவத்கீதையில போட்டிருக்கல மாதாஜி. அப்ப பாவம் செஞ்சவங்களும் பகல் நேரத்துல இறக்குறாங்களா அவங்க எல்லாம் மாதாஜி? பகல் நேரத்துலன்னு சொல்ல, ஆ, அது ஒரு பட்சம் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க. ஆ. இந்த பட்சம் இந்த பட்சம் அந்த பட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓ, அது சரி சரி. யோகிகளுக்கு யோகிகளுக்கு முழுசா யோகி. யோகிகள் ஓகே ஓகே. யோகிகள் இந்த மாதிரி இந்த நேரத்துல இப்படி போகணும். சூரியன் வந்து தென் திசை வடக்கு திசை அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும். சில ஓ, அடையாளங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த நேரத்துல ம். இப்படி பகல் நேரத்துல சூரியன் வந்து வடக்கு திசையில இருக்கும்போது உத்தராயணம் அப்படி 2 விஷயம் இருக்கு. தட்சிணாயனம் உத்தராயணம், சூரியன் இந்த திசையில இருக்கும்போது அந்த திசையில இருக்கும் யோகிகளுக்கு. யோகி. சரிங்க சரி. யோகிகளுக்கு. இந்த ஓகே பாமர மக்களுக்கு இல்ல. பாமர மக்கள் தான் எப்போ வேணா போறாங்க. அதுக்கு ஒரு தனி கணக்கு இருக்கு மாதாஜி. இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு. ஓகே ஓகே. அந்த கணக்கு தேங்க்ஸ். வந்து அதுக்குன்னு மேலாளர்கள் இருக்கிறாங்க. ஒரு பக்தன் ஓகே. எப்ப பரிபூர்ணமா கர்ம வினைகளை முடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ இந்த மேலாளர்கள்லாம் வர முடியாது. யாரு? இந்த சூரியன் சந்திரன், கேது, இவங்கெல்லாம் இந்த உலகத்தின் மேலாளர்கள். ஒரு ஜீவனுடைய கணக்கு வழக்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அதனால தானே பாருங்களேன், உங்களுக்கு சந்திர தசை, சூரிய தசை, இந்த தசை, அந்த தசை, இது ஆமா, இவனுக்கு ஜோசியத்துல அது சொல்லுவாங்க. அவனுக்கு எவ்வளவு சொல்றாங்க பாருங்களேன். அந்த ஜாதகத்துல ஆ, நல்லா பேசுற மொழி இருக்கு பாருங்க. ஆ, செவ்வாய் எப்படி பாக்குறான், சந்திரன் பாக்குறான், இந்த வீட்டுல அவன் உட்கார்ந்து இருக்கான், இதெல்லாம் நம்ம ஆமா.
இதெல்லாம் நம்ம ஆஹ் முன்னாடி பண்ண கணக்கு. இந்த கணக்கு வந்து கர்ம வினை இல்ல, அது முடியும். ஆஹ் அது ஓகே முடியும் போது இவங்க எல்லாம் வர முடியாது. யாரெல்லாம் வர முடியாது? சூரியன், சந்திரன், ராகு, கேதுன்னு 9 பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்க. அது இல்லாம ஆட்டி படைக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க. யமராஜர், அது திசைகள், என்னென்னவோ விஷயங்கள் நம்மை ஆட்டி கொண்டிருக்குல்ல. அது நீங்க எப்போ முழு பக்தி பண்றீங்களோ அப்ப அவங்க எல்லாம் என்ட்ரி கிடையாது. நன்றி கிடையாது. ஓகே 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 மாதாஜி. கிருஷ்ணர், விஷ்ணு, விஷ்ணு தூதர்கள், அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை கொண்டு போறது கூட பாருங்க விஷ்ணு தூதர்கள் தான். ஓகே மாதாஜி. விஷ்ணு தூதர்கள், பகவான், அவங்க அவங்களது ஹேண்ட் ஓவர் ஆயிடுவாங்க இவங்க. இந்த சாதாரண ஜீவராசி, ராசி, சாதாரண ஜீவராசி எப்போ வந்து பூர்ண பக்தி செஞ்சு 100% கர்ம வினையில இருந்து எடுக்கிறாங்களோ, டேக் ஆஃப் எடுக்கிறாங்களோ, அப்போ இவங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல அவங்க. அப்போ வந்து அஹ், சும்மா நாம சொன்னதுக்கே அஜாமிலனுக்கு வந்து நீங்க தொடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமா மாதாஜி, ஒரு சூப்பர். வாய்ப்பு அதெல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது. பரிபூர்ண அதே அஜாமில் பூர்ணமா பக்தி செஞ்சு தன் பாவத்தெல்லாம் ஒழிச்சு இதுல இருந்துட்டு ஹரித்துவார்ல இருந்து பூர்ண பக்தி பண்ணி பாவத்துக்கான பரிகாரம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு கிருஷ்ணரே வேணும்னு நினைக்கும் போது அதே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து ले जाना। हाँ हाँ, ले जाना। हाँ ठीक है। அப்படி ஆகும்போது அந்த பக்தருக்கு வந்து திரும்பியும் அஜாமிலனுக்கு அதே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து கூட்டின்னு போனாங்க. அப்ப இந்த மேலாளர்கள்லாம் இருக்கிறாங்களே அவங்க எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆன்மீக உலகம் செல்லும் செல்லும் பக்தர்களை பார்த்து தேவலோகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வணக்கம் சொல்லுவாங்க. அதுவும் நம்ம பாகவதத்துல பாக்குறோம். ஒரு ஒரு கட்டம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல நம்ம இருக்கிறோம். எப்போ பூர்ண பக்தி பண்றோமோ அப்ப அவங்க எல்லாம் நம்மளை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதுக்கு தானே சொல்றாங்க கிருஷ்ண கிரகம். இப்ப இந்த நவகிரகம் நம்மள ஆட்டி படைக்குது. எப்போ நம்ம கிருஷ்ணருக்கான முழு பக்தரா ஆகுறோமோ அப்ப கிருஷ்ண கிரகம் நம்மை ஆட்டு வைக்கும். அவங்கதான் அவங்க கட்டுப்பாட்டுல போயிடுவோம். அதுக்குதான் சூப்பர். வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து ஜாதகம்லாம் அஹ், இதாகாது, ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்றது வந்து அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு. சரியா? மாதாஜி, என் பொண்ணுக்கு நான் மாப்பிள்ளை பார்க்கும்போது சொன்னார் மாதாஜி ஜோசி, ஏங்க எதுக்குங்க என்கிட்ட ஜாதகத்தை தீட்டு வந்தீங்க? நீங்க தான் கிருஷ்ணர்கிட்ட முழுதா இருக்கீங்க, நீங்க அவர்கிட்டயே போட்டு கேட்டுக்கோங்க, அந்த மாப்பிள்ளை முடியுமா முடியாது கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாரு மாதாஜி. நீங்க ஜாதகத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டாரு. வேற ஜாதகக்காரர்கிட்ட பாருங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த இல்ல நிலைமை இல்ல கிடையாது. மாதாஜி, நான் பார்க்கவே போகல. கிருஷ்ணர் போட்டு ஒரு குட்டி குழந்தை எடுத்து போய் எடுக்க சொன்னேன். அதே மாப்பிள்ளையே அமைஞ்சிருச்சு மாதாஜி, நல்ல மாப்பிள்ளையே அமைஞ்சிருச்சு. பகவான் மங்கள ஆரத்தி எப்ப செய்ய சொன்னேன், செஞ்சது அதே மாப்பிள்ளையே, நல்ல மாப்பிள்ளையே அந்த அமைச்சு மாதிரி விட்டாரு. ரிஸ்க் நம்ம எடுக்க முடியாது. நீங்க வந்து வேற எதனா ஜாதகம் பாக்குறவங்கள பார்க்கலாம். இல்ல நல்லா இருக்காங்க மாதாஜி, அவருடைய கருணையிலே கோபி ஃபுல்லா மாதாஜி முடிச்சிட்டாங்க. நல்லா இருக்கிறாங்க. அவங்க ராசி வாழ்க்கை நல்லது. ஆனா நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்க ஓகே கூடாது. உங்களுக்கு நல்ல ஓகே பையன், அந்த பொண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கு. நல்ல வாழ்க்கை நல்லது, சந்தோஷம். நம்முடைய தலையெழுத்தை மாத்தி மாத்தி அமைப்பார் கிருஷ்ணர், உண்மை அதுவும் இருக்கு. நாம தூய பக்தர்களா இருந்தோம்னா. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். ஸ்ரீவல்லி சுகுமார் மாதாஜி. நமஸ்தே மாதாஜி. இன்னைக்குதான் நமஸ்காரம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன் மாதாஜி. ஆ நான் கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாதாஜி. சரி. இந்த கிளாஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்றேன். ஆ. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த கர்மிக் சைக்கிள் வந்து விடுபடணும்னா மாதாஜி நம்ம என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? நான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், அது எப்பயுமே சொல்லிட்டு இருக்கணுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் எப்பவுமே சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டுமான்னு கேக்குறீங்களா? அப்படி அதான் மாதாஜி, அதுதான் கேக்குறேன். நம்ம இந்த கர்மாவில இருந்து நம்ம வெளில வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவரோட மந்திரத்தை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது கரெக்டா அப்படின்னு உங்களது மாதாஜி? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. கர்மால இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு ம். நான் அவரோட மகாமந்திரத்தை சொல்றேன், அது சரியா மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட கேக்குறேன் மாதாஜி. திரும்பவும் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. யாரா? மாமா கொஞ்சம் கிரணப்பா கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஆஹ் மாதாஜி கிருஷ்ண இப்ப நான் மாதாஜி பேசுறேன். அவங்க வந்து கர்மால இருந்து வெளிவரணும்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஜெபிக்கிறது சரியான்னு கேக்குறாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி. அப்படியா ஸ்ரீவல்லி மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. கர்மால இருந்து வெளியே வர்றது தானா நடக்கும். நம்முடைய குறிக்கோள் கிருஷ்ணருடைய அன்பை பெறுவது.
சரிங்க மாதாஜி. இது தனி பிரத்யேகமா ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் எந்த ஒரு பொருள் வேண்டி, பொன் வேண்டி, கர்ம வினையை வேண்டி, விடுதலையை வேண்டி, முக்தியை வேண்டியே கிடையாது. கிருஷ்ணரை உண்மையா நேசிக்கிறது மட்டும்தான் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம். கிருஷ்ணரை உண்மையா நேசிக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும், கிருஷ்ண பக்தியில வளரணும். அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி தான் ஒரு குறிக்கோள் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்துல. இந்த கர்ம வினை போறது, துன்பங்கள் போறதெல்லாம் தானா நடக்கும். சரிங்க மாதாஜி. அதுக்கு பிரத்யேகமா அதை நினைச்சு நம்ம ஜெபம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. சரிங்க மாதாஜி. ஜெபம் தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஜெபம் பண்றது நம்ம பக்தரா மாறுறதுக்கு எந்த நேரத்துலயும் எப்பவுமே அதுக்கு உம், நிறுத்துறதே கிடையாது. ஜெபம் நிக்கிறதே கிடையாது. எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் சரி, இன்பம் வந்தாலும் சரி, வீட்டுல பெருசா கோலாகலமா கல்யாணம் நடக்குது, அப்போ நம்ம ஜெபம் பண்ணி ஆகணும் 16 மாலைகள். வீட்டுல நமக்கு மிக நெருங்கிய ஒரு நபர் ஒருத்தர் செத்து போயிட்டாங்க, அப்போ நம்ம 16 மாலை ஜெபம் பண்ணி தான் ஆகணும். ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் நம்ம சொல்றோம், சந்தோஷம் துக்கம், ரெண்டு சூழ்நிலையிலும் நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். இது கர்ம காண்டம் சரிங்க கிடையாது. இப்ப இந்த பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் நித்திருவோம், எதுல சாவுல, ஏதோ சாவு நடக்குது அப்படின்னும் போது அங்க பூஜை பண்றது, ஆர்த்தி பண்றது அதெல்லாம் நிறுத்துறோம். ஆனா ஜெபத்தை நிறுத்துறது கிடையாது. அதனால ஜெபம் என்பது ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது என்பது நம்முடைய மூச்சு போல இருக்கணும். மூச்சு விடுறத நிறுத்துறோமா? சரிங்க மாதாஜி. யாருன்னா நிறுத்துறோமா இல்ல மூச்சு மாதாஜி. விடுறத? இல்ல. இல்ல மாதாஜி. இல்ல. அது மாதிரி நம்ம பழக்கப்படுத்திட்டோம்னா மீதி எல்லாம் நமக்கு நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும், அவர் பண்ணுவார். உங்களுக்கு முக்தி வேணும்னா முக்தி தருவார். எது முக்கியம் இந்த ஜீவனுக்குன்ற பொறுப்பை முழுசா கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கிறார். நீங்க எப்ப முழுசா அவருக்கு சொந்தமாவறீங்களோ அப்ப முழுசா உங்களை என்ன பண்ணணும்னு அவர் பார்த்துக்குவார். அதனால நம்ம முக்தியை நோக்கி கூட போகக்கூடாதுன்றது தான் ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுக்கு சொல்லி தராங்க. ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கும்போது நமக்கு இந்த சரிங்க பௌதிக மாதாஜி. உலகத்தை விட்டு போனா போதும் அப்படித்தானே நமக்கு தோணுது. பௌதிக உலகத்தை விட்டு போனா போதும், ஆமா என் மாதாஜி. துன்பங்கள் நின்னா போதும்னு. தூய பக்தர்கள்லாம் அதை பத்திலாம் கவலையே படுறதில்ல. துன்பமே கூட கொடு கிருஷ்ணா, பரவாயில்ல, அதுதான் உன் விருப்பமா இருந்தா. எனக்கு துன்பத்தை கொடுப்பதுதான் உன் விருப்பமாக இருந்தால் துன்பமே எனக்கு கிடைக்கட்டும், நான் உன்னை முழுசா சரணடைகிறேன், நீ என்னை எது வேணா பண்ணலாம், உன் மீது எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு, நீ என்னுடைய நலன் விரும்பி. ஆனால் நான் பிரத்யேகமா ஏதோ உன்கிட்ட கேட்டு தொலைக்க மாட்டேன். உனக்கு எது பிடிக்குதோ, எப்படி இருக்குதோ, எப்படி என்ன வச்சுக்கிறியோ வச்சுக்கோ. இதுதான் தூய பக்தி. இந்த தூய பக்தியை தான் நம்ம பிரச்சாரம் பண்றோம். ஆரம்பத்துல என்னால தூய பக்தரா இருக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல, கவலைப்படாதீங்க. அது வேற சரிங்க ஒரு மாதாஜி. பிரச்சனை. என்ன பண்ணுவாங்க, நான் இப்போ ஸ்திரீ தர்மம்னு ஒண்ணு பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். கணவனுக்கு ம். அடக்கமா இருக்கணும், கணவன் சொல் பேச்சை கேட்கணும், கணவனை தவிர வேற யாரையும் நினைக்க கூடாது, இதெல்லாம் சொல்ல 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 சில பொண்ணெல்லாம் அழுவுறா. நான் வீட்டுல சண்டை போடுறேன், நீங்க சொல்றத என்னால கடைபிடிக்க முடியல, அம்மா நீ சண்டை போடுமா, அழுவாதம்மான்னு சொல்லிட்டேன். ம். மிகப்பெரிய கட்டளை என்னன்னா, கணவனை தவிர வேறு ஒரு ஆடவனை நினைக்காத. அது தவிர சரி சண்டை போடுறியா, சரி போடு பரவாயில்ல, அப்புறம் படிப்படியா சண்டை போடாத நிலைக்கு நீ வந்துருவ அப்படின்னு சொல்றேன். ஏன்னா எட்டித்த உடனே நான் நீங்க வேற எதையும் கேட்காதீங்க, வேற எதையும் நினைக்காதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இது மிக உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலையை அடையறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம். இப்ப ஆரம்பத்துல எனக்கு பணம் வேணும், பொருள் வேணும், என் பிரச்சனைகள் தீரணும், என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், என் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், என் பையன் செட்டில் ஆகணும், பொண்ணு செட்டில் ஆகணும், வீடு கட்டணும், மனக்கவலை தீரணும், நோய் தீரணும், சாமி கும்பிட்டுக்குங்க. இங்க சரிங்க. ஆரம்பிச்சு, ஆனா நம்ம அவருக்கே உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம், மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்ன்னு நிலைக்கு போகணும். சரியா? இப்ப நம்ம எப்படியோ சரிங்க மாதாஜி. அப்படி இப்படி இருக்கிறோம், சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட கிருஷ்ணா உதவி பண்ணு, கிருஷ்ணா உதவி பண்ணுன்னு கேட்கிறோம். ஆனா ஒரு கட்டத்துல உன்னை விட எனக்கு உதவி பண்றவன் யாருமே இல்லை, நீ என்ன பண்ணாலும் அது எனக்கு உதவிதான் அப்படின்னு ஒரு மனப்பக்குவம் வரும். துன்பம் கூட சரிங்க மாதாஜி. அவனுடைய கருணை அப்படின்னு புரியும். அந்த நிலைதான் நம்முடைய சரிங்க. இலக்கு. புரியுதா? இப்போ நீங்க சாமி கும்பிடுங்க, வரம் கேளுங்க. ஆனால் இந்த நிலையை நான் அடையணும் அப்படின்னு தூய பக்தரா மாறணும், அதுதான் குறிக்கோள், அதுதான் சம்பிரதாயத்துல சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நோக்கி என் பாதை இருக்க வேண்டும். இப்ப நான் எப்படி நான் இப்போ 1ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறேங்க, எனக்கு பிஹெச்டி பட்டம் வாங்கணும்னு ஆசை. 1ஆம் கிளாஸ் எனக்கு பிஹெச்டி பாடம்லாம் புரியல, பரவாயில்ல, அதை நோக்கி நான் பயணிக்கிறேன். சரிங்க மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள் மாதாஜி. புரிஞ்சுதா?
ம். புரியுது அது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா பக்தர்களுக்கு? சரி, நம்ம வகுப்பை முடிச்சிடலாம். அடுத்த வாரம் 2 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ஸ ஸ்ரீகிருஷ்ண மாதாஜி, பகவத் தர்ஷன புக்ல உங்களோட கட்டுரை பௌதீக தேடல் ஆன்மீக தேடல் படிச்சேன் மாதாஜி. ஹரே படிச்சு கிருஷ்ணா. நல்லா இருந்ததா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி நன்றி. இந்த வாரம் வந்து இந்த இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. மாசம் வந்துருச்சு, போட்டாங்க, சொன்னாங்க நீங்க எனக்கு. உங்க பேரை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் மாதாஜி. நன்றி நன்றி மாதாஜி, ஹரே நன்றி. நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ஸ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானம் பாவனம்பியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நன்றி. அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். அனைவரையும் ஹரே கிருஷ்ணா.